Selam aleykum, yanı mevsimini başlayımız. Studiyada Ayşe Şulakova, yayınımızda seyretiniz. Yeni kitaplar başına oturmağa vakit geldi. Bugün böyle yüksek seviyede tahsil almak imkanı var. Şunun için hepinizge iş kolay gelsin. Prezidentimizge ve Rusya Federasyası'nın hakimiyetine teşekkürler. Binlerce Kırım balları ve osmurlar okuf yılını nasıl başladılar acaba? Sentyabrının 1. gününden Kırım mekteplerinin ne bekley? Очень надеемся. En esası okuf yılını adi şekilde başlamak ve Rospotrebnadzor idaresinin kaidelerini gerekli gibi kütmektir. Kırım'ın tahsil, ilim ve yaşlar naziri Valentina Lavrik Millet telekanalı için tarif etti. Kırım agrariyeleri Kunaylan bereketinin 1. tonnasını çektiler. Kunaylan boyunca biz 10 centlerge ziyade ciyarmız. Nefbette açık yerde osken sebzeler, onlarının 130 tonnasını cıymağa planlaştıralar. 6 yıl efirde Millet telekanalı öz doğan gününü kaydetti. Buyuk dostane televizyon kurantasının hayatından bir kunyakta levhamızını seyretiniz. Bilgi konu kuzunun en büyük bayramıdır. Cumhuriyetimizde bu sene ralliler başına 222 bin bala oturdu. 7 yıl devamında onların sayısı 36 binge arttı. Umumen yarımadada 545 umum tahsil müessese çalışa. Bu sayı Rusiyalı Kırım'da hep arttı. Yanı mektepler kurula, eskileri tamir edildi. Tezlik böyle olsa yakın birkaç yıl içinde ikinci smena meselesi çözülür ve bala bakçalarga nöbetler tolusının kapatılır. Kırım'da zemanevi bala bakçaları, yağmurlar son mantar çoxlaşkını kıbı peyda ola. Misal olarak Молодежная kasabanın balları için bilgi kunune böyle lale çiçek açtı. Lale bu rayonun yaraşığı oldu. Onun açılığını en büyükler, en balalar sabırsızlıkla beklediler. Zorya Apazova 1. günü bakçağa öz küçük oğlunu Emran'ı getirdi. Onun için Lale gerçekten de kurtarıluvdur. Çünkü en yakın bala bakçası şehirde yerleşe. Endiden kasabanın öz bakçası var. Yerliler yasli grupası olğanına da ziyade kuvanalar. В основном многие могут приводить. Çoxusu balalarını piyade ketire bilirler. Biz de bala bakçağa yakın yaşaymız. Biz için pek oңайтlı. Şerge barmak şart değil, pek kuvanamız. Lale 260 kızçık ve oğlançıkның, yani onların ana babalarının meselesini çözdü. Ken oyun, muzikal ve sportif zallar, oyuncaklar ve gerekli donatma var. Kışlık bakçası ve tibiyet odası. Kesintiler için hafsız meydancıklar ve yeşil zonalar. 4 yasli ve mektepten evvelki 8 grupa açıldı. Bizim tahsil programımızda ayrı programalar var. En kenceler ve büyükçe balalar için Kırım Tatar tili. Şunun için bu maksadnen 2 grupa teşkil ettik. Büyük balalar ve hazırlık grupası. Koşma tahsil olarak koreografiya көрсетмеге istedik. Bala Bakça federal maksadlı programa boyunca 220 milyon rublege kuruldu. Kırımның da bir erişmelerinden biri budur. Balalar hem tahsil hem terbiye alarlar. Hepsi Kırımlılar için bu da bir bayramdır dep düşünem. Bakçasaray rayonu Ediş-Eli köyünde açılgan yanı mektepnin talebeleri bu senenin bilgi gününü daha çok hatırlayacaklar. 1. çan bu mektepte gerçekten de ilk sefer yangıradı. Mektep tahsil adlı milli leyha boyunca kuruldu. Buna federal ve yerli büdjetten para ayrıldı. Umumen 300 milyon ruble. Okuf yılını bu yerde Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov açtı. Bugün böyle yüksek seviyede tahsil almak imkanı var. Şunun için hepinizge iş kolay gelsin. Prezidentimizge ve Rusya Federasyası'nın hakimiyetine teşekkürler. Evvelleri balalar komşu köyde yerleşken eski mektepte, büyükleri ise Bakçasaray'da tahsil alaydılar. Şimdi ise yanı mektep 4 komşu köylerden 280 balanı kabul edecek. Temizken odalar, yanı sportif zal, bilgisayar zalı, interaktif kompleksler, mahsus teknika bu hepsi keyfiyetli ve onaytlı tahsilinin temeli olur. Duygularını anlatıp olamayım. Men böyle büyük yanı mektepte balalarga beden cihetten terbiye vermeye tırışacağım. Rusya kahramanı Alime Abdınanova adına 44. mektep ise bu sene 1. sınıf talebelerinin sayısı boyunca rekord dereceye yetti. Endi 7 sınıf açıldı. Onlardan 3'ünde dersler bilingval şekilde alıp barılacak. 1. sınıfta okuyacağım. Bunun pek gururlanam, pek kuvanam. Yaxşı okumağa söz verem.
44 мектепте 2 байрам, коллектив 5 жылдық юбилейні қайдетті. Яқында да бір мұйым вақа бекленілі. 15 Сентябрьнің 15-інде мектепте Алиме Абдынановаға бағышланған абиде açılacak. Үміт етеміз ки әр шей яқшы кечер. Ве біздің балаларымыз ватанпервер оларақ тербие алacaklar ве оқымышлы олacaklar. Бүгін Қырымның тәсіл саасында бұйық дәнішмелеріні көреміз. Яны балабақчалары ве мектеплер, капиталь ве әр ел өткерілген тамиратлар, мади техник базаларының янартылуы. 7 ел ішінде Қырымда 5 мектеп ве 100 уч балабақчасы құрылды. 2026 сенесіне қадар да 9 мектеп ве 108 балабақчасы тікленілежек. Бұл талебелеріні екінші сменалардан құртармақ керек. Тәсіл саасына ятырым қошарақ біз Қырымның келечегі үшін темел яратамыз. Яны оқув елі күндізлік форматында башланды. Бұнен бір сырада мектеплерді аляда ковидке қаршы чәрелер бақыла. Дистанцион оқувға кечмек üçün себеплер yok. Оқув муэсселерінде Роспотребнадзор идаресінің қайдалары қайвелештірілді. Бұл талебелер ве очаларының хавсызлығы үшін. Тавслятлыча Қырымның тасил, илим ве яшлар назиры Валентина Лаврикның Миллет телеканалы үшін эксклюзив интервьюсы. Валентина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Новый учебный год стартовал. Несмотря на опасения родителей учеников первых и 11 классов, все же смогли присутствовать на линейке 1 сентября без предъявления сертификатов о вакцинации. Да и обучение в школах Крыма в целом проходит уже в очном формате. Есть ли какие-то нововведения? Школьный период очень важен для развития каждого человека и, конечно, решает важные задачи не только по усвоению знаний, но и важные вопросы, касающиеся воспитания и социализации. Поэтому очень важно, чтобы учебный год проходил в очном формате. Конечно, мы очень беспокоились о том, чтобы не было, скажем, таких ситуаций, когда уже с первых дней идет заболевание детей. Очень надеемся, что это не произойдет вообще никогда. Вот, поэтому очень беспокоились по этому вопросу. Спасибо родителям, которые с пониманием отнеслись к данной проблеме и на линейках использовали средства индивидуальной защиты, маски, а также соблюдали социальную дистанцию. Конечно, в этом году мы также работаем по тем требованиям и правилам, которые разработал Роспотребнадзор, поскольку для образовательных организаций важно не только получение качественного образования, но и обеспечение безопасных условий. Как проходит вакцинация сотрудников учебных заведений Крыма? Все ли сотрудники уже сделали прививку от коронавируса? Примерно 70% на сегодняшний день сотрудников общеобразовательных организаций, учреждений СПО и дошкольных учебных заведений уже вакцинированы. Ведется разъяснительная работа и с родительской общественностью, и с педагогической общественностью, и с другими сотрудниками образовательных организаций о необходимости вакцинации, поскольку это защита здоровья и жизни как взрослых, так и детей. После воссоединения Крыма с Россией в Крыму начался настоящий строительный бум. Он не обошел и объекты образования. Особое внимание им уделяется. Расскажите об этих объектах. Если мы вспомним 2014 год, то знаем, что дошкольное образование фактически было доступно для детей от 3 до 7 лет для 42%, а дети до 3 лет абсолютно не посещали дошкольное учреждение. За этот период создано 30 905 мест дополнительных в дошкольных учреждениях. 11 учреждений введены, скажем, в эксплуатацию после капитальных ремонтов, 68 по программе ФЦП и так далее. На сегодняшний день в этом году тоже этот процесс идет очень активно. Уже введено 9 дошкольных образовательных организаций. До конца года будет введено еще 8. Таким образом, проблема решается. Она решается согласно дорожной карте. К сожалению, на сегодняшний день имеется еще очередность в дошкольной образовательной организации в больших городах. Самая большая это в Симферополе. Вот. Но я думаю, что по тем программам, по которым на сегодняшний день выполняются строительно-монтажные работы по объектам дошкольного образования, а это программа, федерально-целевая программа, там у нас 49 объектов. Кроме этого, реализуется программа федеральная адресная инвестиционная программа,
программа, тут 16 объектов. Устанавливается еще 10 модульных детских садов. И я думаю, что с той задачей, которую поставил президент и наш глава, мы справимся. И у каждого ребенка, дошкольника, будет возможность получить качественное дошкольное образование. Но кроме этого, за период с 2014 года построено 5 общеобразовательных учреждений. И сейчас открыта школа, которая реализована по национальному проекту образования в Бахчисарайском районе в селе Маловидное. В этой школе обучаются дети как в классах с русским языком обучения, так и в классах с крымско-татарским языком обучения. В январе планируем открыть школу, которая построена по федеральной целевой программе в Симферопольском районе в селе Заречное. Эта школа тоже рассчитана на 800 мест. Вот, и такой современный образовательный комплекс. Ну а в следующем году по национальному проекту образования у нас завершится строительство еще одной школы в Симферопольском районе. Это в селе Трехпрудное Симферопольского района. Кроме этого, по федеральной целевой программе до 2024 года у нас должно быть построено еще 14 школ. Есть школы, в которых до сих пор ведется капитальный ремонт. Это не помешало начать в них учебный год? Абсолютно не помешало, тем более, если уж будет такая большая востребованность, а на сегодняшний день у нас такая востребованность может возникнуть в тех регионах, которые пострадали от обильных осадков, и в них была признана чрезвычайная ситуация. Это регионы Ялта и Керчь. У нас пострадали 43 объекта образования, и на сегодняшний день спланирован капитальный ремонт в этих учреждениях, продуманы перемещения детей, если в этом будет необходимость. В основном это касается ремонта кровель. Вот, и качественно отработали управление образования. Вот, поэтому я думаю, что проблем с этим не будет. И мы параллельно, скажем, будем оказывать качественный учебно-воспитательный процесс и в то же время отремонтируем здания учебных заведений. Благодаря нацпроекту образования в Крыму открылись 48 новых центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Что это за центры и где их открыли? Прежде всего хочу обратить внимание на то, что кроме строительства новых школ, новых детских садов, у нас ежегодно по плану капитального ремонта выполняются еще и ремонты и улучшаются, скажем, условия для пребывания детей. В этом году, например, на 152 объектах выполнены работы на 1 021 000 000. Но не только условия важны, а очень важны, конечно, и содержание самого учебного процесса. И на это направлен национальный проект образования. Вы говорите о точках роста, которые реализуются согласно региональному проекту «Современная школа». В каждом муниципалитете такие точки роста открыты. Сейчас идет поставка оборудования, поскольку целевые показатели мы должны выполнить до конца календарного года. Кроме этого направления, которое работает именно на технологическое направление, на компьютерное направление, а также на исследовательскую деятельность, это оборудование дает возможность и в учебном процессе на уроках биологии, физики, химии тоже использовать и закреплять теоретические знания на практике. Но кроме этого, по национальному проекту образования реализуются еще и другие мероприятия. Вот по региональному проекту «Современная школа» открыт кванториум в Симферопольской школе. У нас поставлено специальное оборудование для детей, которые занимаются по адаптированным программам, для того, чтобы учителя могли работать с новым оборудованием. В Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования открылся Центр непрерывного профессионального образования учителей. Кроме национального проекта «Современная школа» реализуются задачи проекта «Успех каждого ребенка». И вот согласно этому проекту создается в этом году такое колоссальное количество мест дополнительного образования. Их 47 тысяч. Если сравнивать с прошлым годом, их было всего 7 тысяч. Вот, то в этом году, конечно, все инновационные проекты, которые мы реализуем, и они же направлены на формирование мотивации детей и профессиональной ориентации, вот мы оснастили за счет реализации проекта «Успех каждого ребенка». В
В чем главная особенность этого учебного года? Очень надеемся, что он пройдет в очном формате, что мы будем очень внимательно соблюдать все правила и требования Роспотребнадзора. Также мы будем очень качественно использовать в учебном процессе то оборудование, которое поставлено по нацпроекту, а эта сумма примерно 938 миллионов, поэтому школы Крыма оснащаются инновационным оборудованием. Очень надеемся, что мы будем качественно использовать цифровую образовательную среду, которая прежде всего направлена на то, чтобы облегчить жизнь и педагогов, дать быструю обратную связь родителям, ну а детям, конечно, они у нас профессионалы уже в этом направлении, сделать учебный процесс еще более интересным. Валентина Васильевна, спасибо за интервью. Спасибо. Күс аграрийлердің заметлейшінің нәтижелерін чықарған вақыттыр. Шымды фермачыларда керчектен де sıcak мевсім кеті. Яқшы ки ава бұна имкан бере. Берекет жылуында сон рақамлар насыл олажағы ақта мақсус левхамызны серетініз. Бу күнәйлән тарласы дегіл бу керчек киік орманға ошаған ер. Өсімлік адам бойынына қадар. Яқшы берекет алмақ үшін әршейіні вақытында yapmalı. Ава яқшы олғанда күнәйлән жылуғыны созмайлар. Бу қиыныш. Фоторесім чықармақ үшін севімлі күнеш чечегі шымды ачқан вақыттаки дүлбер дегіл. Ама ұрлықлары пышкен. Күнәйлән сыралары комбайнға йоланыла. Мында өсімлікнің башлары дағытыла. Сон ұрлықлар ақымы юкленілі. Бір күнде тарладан онларчы юклю машина кете. Механизаторлар кершейні кабинадан көзетелер, мұнда бұның иш автоматик шекілде yapıла. Автопилот бар. Көргеніз кібі, темен өкілде автомен çalışы болам. Эрнест Абубуллаев Кырымда күнәйлән жиып башлағанлардан бірісідір. Бу өсімлік оның 400 гектарлық тарлаларында сачылған. Бу сене рекорд дәрежесіне етмеге планлаштыра. Кечкен сене біз умумен 15 центнер жидық. Бу жылы есе енді шымды 20 центнер олды. Менімже бу пек яқшы көстергіч. Кырым аграрийлері енді күнәйләнның бірінші тоннасыны чектілер. Бу сене оның сачув мейданы 10 bin гектардан зияде олды. Енді бу 64 binni тәшкіл етті. Бу қожалықта есе соған сачалар, назлы виарсыз себзе елнен жейла. Собираем мы 2 сорта. Біз екі чешет жиямыз. Біріншісі ері, екіншісі есе кичікче. Учларны қопарамыз ве ойлей жиямыз. Бу қожалықта соған 30 гектар ерде сачылған. Бурчақ берекетінің эксіретіне зарар кетірді. Егер кешкен сене 1 гектардан 70 тонна соған жиылса, бу сене тек 15. Бүгінгі күнде боғдай вазиеті гүзелже. Атта пек яқшы. Шының үшін боғдайға умуд беслейміз. Кечкен сене бізні себзек құртарды. Сары гуллюви атта қара юзюм салқымлары соғанға баққанда яғмыр юзюмге тек файда берді. Шымдеді ава аграрийлерге ярдым еті. Бір афта ішінде судаққа яқын ерлешкен тек бұ юзюм бақчасында 40 тонна еміш жиылды. Шекер 17 дәрежеде. Біз бұны evvelden білгілейміз. Чүнки юзюм не қадар татлы олмасыны білмегенше, біз оны жиып аламаймыз. О пек яқшы. Дамлы, шырасы чоқ. Умумен Кырым бойынша 2000 тоннадан зияды юзюм жиылды. Бу мөсседе кейфиетли урлуг истесал этеле земаневей донатма ярдымынен махсулат тәшкіріле ветімізлене. Урлуг яқшы олса берекет арта. Сон есе махсулатны импорт ве экспортқа сатмақ имканлары арта. Бу урлукларны біз нетижеде аламыз. Көргеңіз кібі олар сачуққа азыр. Оларны тек экмек қалды. Мутихасыслар бу сене экелген берекетнің миқдарындан ғайры оның юксек кейфиетіні қайдетелер. Крым закончил уборку зерновых. Біз 1,5 миллион тонна буғдай жидық. Кырым үшін бұл пек яқшы көстергіч. Кечкен сене 900 еді. Унен бағлы бұтын иштен мемнюнмыз. Айван астрапчылық, сачуп маскулат елі эпысы суалет қапала. Бу сене берекет үшін күреш саде олмады. Башта құрғақлық, сон есе күчлü яғмырлар. Ама аграрийлер бу ишнің башындан чықтылар. Мутихасыслар айтқанларына көре фиатларның зиядечи артуы яда етішмемезлік олмаз. 6 ел эфирде Милет телеканалы доған күніні қайдетті. Дүнияда екене Девлет Кырым Татар телеканалы Кырымда яшаған халқылар үшін чалыша. Милетні яратқан адамлар кадрда ве кадр арқалы. Мақсус репортажымыз.
Ана чығым мен кеттім, бүгін кеч қайтажам. Телевизион әлемінде çalışkanlarının туғанлары сық ешіткені баре. Телеканалының аятлары бомбош, ер кезінің іші бар. 20-ден зияде муэлиф программасы ве ток-шоуларының адларını айтып кечмек үшін вақыт керек. Эркун эфирде тарихи сималар ақында роликлер bu ватан хатырасы ислам динінің темелі ве бізім эснавчыларымыз ақында ана тілімізде тариф етеміз. Ве ата весиқалы фильмлер чықарамыз. Bu mevsimde millet ep oge adımlay. Umumtasil programmalardan sabah tok-шоуларына барғанже dünya yüzünü көре, енді оларға 5 yakın proyekt koşula. Onların arasında serlevalarından anlaşılған Kırım Tatarlarının tarixi ve Kırımda bayram. Son kesinde bir Kur'antanın bayramına bütün Kırım koşula bilecek. Yani filmde çıkacak. Başrolde kim? Şimdilik bu sır. Мы учли все пожелания наших. Bu seyircilerimizin tileklerini nazarga alamız. Onların tileklerini gerçekleştirmeye tırışamız. Şimdi biz konsepsiya ve plan tizemiz. Tezden çekimler başlanacak. Millet 80%-ға туған тілде контенттен ибарет. Дүнияда біз екенеміз. Bu esasen беди muareretіміздің işadır. Олар есе ұлғаны olacағы 16 адам. Байрам күніне марафон әлі қайт етеміз. Әмді студиялар açık havada dağlar arasında ya da Хансарай yanında olabilir. Rusiyanın çeşit көшелерінден canlı bağlar. Hiçbir mühim vakıya çette kalmay. Bir günde 5 çıkış haftanın sonunda netice çıkargan analitik programma. Haberlerde daimi bloklar бар. Телеканалымыздың кадр арқалы яшайышны көстереміз, vatandaşlarımız hakkında tarif etemiz. Ama en büyük kuvанчны milletімізге yardım etken zaman hissetemiz. Bu mesele көтерілмесі olabilir para toplавда yardım ya da regional seviyede kol tutuvdur. Вчера благодаря Millet kelgen son bizde elektrik kerginlik normal oldu. Bundan son pek çok adam telefon açtı. Sizin levhanızdan son. Murat Alimovға yardım etmek. 6 yıl evvelсе телеканалының işi bir test programmadan başlanған еді. Bugün biz tek televizyon efirini meraklı ve çeşit etkenimizden gayrı ictimai ağlarımızını inkişaf ettiremiz. 6 yıl devamında buyu komandanın iş arta kaldı. Millet bu millet, yani halk demektir. Ve siz seyirciler olmasanız biz olmamız mümkün değil. Yana televizyon mevsiminde seyircilerimizden çoktan çok sürprizler bekley. Zimanivi studiyalar, premyeralar, seyircilerimizge bergen imkanları için çok sağımız deyimiz. Sergey Valeriyevich Aksionovga kol tutkan için ayrı teşekkürlerimizni bildiremiz. Saygılı izleyicilerim ve seyircilerimizni bayramla xayrlayın. Bu haftanın neticeleri edi, gelecek rahatlık günlerde görüşkence.